देशभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। ओम वृंदाय तुलसीदले विप्याय केशवस्य च कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्यवते नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। ईश्वरं परमं कृष्ण सच्चिदानंद विग्रहम् अनादिनादि गोविंद सर्वकारण कारणम् नीलाचल निवास नित्य परमात्मने भगवद्रां सुभद्राभं जगन्नाथाय नमो नमः। श्रीकृष्ण रुक्मिकान्त कुपितन मनोहर संसार सागरे मग्नं मामन्दर जगद्गुरु केशव केशव नारायण जनार्दन गोविंद परमानंद मानसमुद्र माधव शांताकारं भुजंग शयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्त कमलनयनं जुगे विदेन्दं वन्दे विष्णुं भवभरणं सर्वदुःखविनाशं। नमो विश्वरूपाय विश्वस्थितेन्द्रहे कवे विश्वेश्वराय विश्वाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो विद्याय रूपाय परमानंद रूपिणे कृष्णाय गोपीनाथाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम त्रिलोकपूजित श्रीमन् सदा विजय वर्धन शांति कुरु गोदापाने नारायणे नमोस्तुते। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर् वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। पंचोत्तमात्मकं कृष्णं भक्तवत्सलरूपकं भक्तवत्सलभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिदम्। नमो ब्रह्मणे देवाय ब्रह्मणहिताय च जगताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। पपाहं पपाकर्माहं पपात्तापाक्षं त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहर हरि। नमो वेदान्तवेदाय श्रीकृष्ण परमात्मने सर्वचैतन्यरूपे चैतन्याय नमो नमः। नमो महावदाय श्रीकृष्ण प्रेमपदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्याय गौरीतेशे नमो नमः। भजो श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद जप हरे कृष्ण राधे गोविंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। नारायण परागति नारायण पराक्रम नारायण परामुक्ति नारायण परागति राम नारायण तनकुंद मधुसूदन कृष्ण केशव कंस हरे वैकुंठ राम। हरे मुरारी मधुकरित हरे गोपाल गोविंद मुकुंद शौर्य जगदीश्वर नारायण कृष्ण विष्णु निराशय मां जगदीश रक्त। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम पार्थाय प्रतिपदिताय भगवते नारायणीशाय व्यासेन कृतितां पुराण मुनिना मध्ये महाभारते अद्वैतमेकवचने भगवतोऽष्टादशाध्यायी अम्बतां सुन्दरामि भगवद्गीते भगवदेशिनि बाजी श्रद्धासमन्त सर्वतृनाम उपक्रमे वन्नताकृतकृतकृष्णनमामि गजाननम्। नमोस्तुते व्यासविशालबुद्धे दुर्लभिन्दायते पत्रनेत्र जय त्वया भारततल्पुण्यप्रज्वलित ज्ञानमय प्रदीप प्रपन्न पारिजात्राय तत्र तत्र कपालय ज्ञानमुद्राय श्रीकृष्णाय गीतामि तदुहे नमो नमः। सर्वोपनिषदगावदुर्गागोपालनन्दं पार्थवत्सुभक्तदुर्गगीतामेकान्नमः। वासुदेवसुतं देवतं सचानर्मर्दनं देवकी परमानन्द कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिमं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भीष्म द्रोणतटजटोदराजन्धारणीरोत्पला शैलग्रहवर्तिकेन्द्रभनिकर्णेन्द्रलाकुला अश्वत्थामविकर्णभूर्मकरा दुर्जनावर्तिनी सौतीर्णकल पाण्डवरणोदितवर्तकेशव परासज्जवच सर्वमनजितार्थगन्धोत्कटं
নানা জ্ঞান কেশরম হরিকথা সম্বুধনা বুধিতাম লোকে সদন সদা পদৈর হরম প্রতীয়মানন্দা ভুয়ার ভারত পঙ্কজম করিবরং পদয়ং শ্রীরাশ্রেয়সে যদ ব্রহ্মা বরেন্দ্র রুদ্র মরুতস্তমস্তি দিব্যৈস্তৈব বৈবর্য সঙ্গ পদক্রমোপনিষদ গায়ন্তি জগতে সামজা ধ্যানাবতু তর্কদের মনুষ্য পশ্যন্তি জগতে যোগিনা জয় শান্তং বিদুত রাজরাজনাথ তস্মৈ নমো নমঃ নমো ধর্মায় মহতে নমঃ কৃষ্ণায় বেদসে ব্রহ্মণে নমস্কৃতং ধর্মং গক্ষে সনাতনম নারায়ণং নমস্কৃতং নরং চৈব নরোত্তমং দেবীং সরস্বতী ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়ত ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় ওম পিতামহায় নমঃ প্রজাপতিভ্যে নমঃ ওম কৃষ্ণদুপানায় নমঃ সর্ববিঘ্ন বিনায়কেভ্যে নমো নমঃ অন্তর্যামী নারায়ণ স্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার সখা কুন্তি নন্দন অর্জুন তার লীলা প্রকাশকারী ভগবতী দেবী সরস্বতী তার প্রবক্তা ব্যাসদেবকে লক্ষ কোটি প্রণাম করে অধর্ম শুভ পরাভবকারী আত্মচিত্ত শুদ্ধকারী শ্রীমৎ ভগবদ গীতা পাঠ শুরু করে হরি বল। সম্মানিত গোড়াঙ্গ প্রিয় ভক্তবৃন্দ, যুগটা হচ্ছে কলির যুগ। কলির প্রভাবে আমরা কিন্তু যারা মহাভারত দেখেছে, ধৃতরাষ্ট্রের যে স্ত্রী ছিলেন তার নাম ছিল গান্ধারী। তো তার চোখের মধ্যে একটা পট্টি দেওয়া ছিল, কালো পট্টি। তো আমরা যারা কলিযুগের মানুষ আছি, আমাদের কিন্তু এই কালো পট্টি বাঁধা আছে। কেন এই কথাটা বলছি? পরবর্তীতে আমি আলোকপাত করব। কারণ এখানে যেভাবে ভক্তদের আগমন হওয়ার কথা হয়নি, কিন্তু যখন যাত্রা আসবে না, চণ্ডীতে যখন যাত্রা হবে কালী পূজার সময়, কার আগে কে বস্তা বিছাবে, ওই যাত্রা দেখে মুক্তি পাওয়া যাবে না। এখানে যদি আসতো তাহলে মুক্তি মিলত। হরিবল। আসলে আপনাদেরকে অপমানিত করার জন্য কথা বলছি না, হৃদয়ে ভগবত ভক্তি জাগ্রত করার জন্য বলছি। সম্মানিত গোড়াঙ্গ প্রিয় ভক্তবৃন্দ, ভাগবতে বলা হয়েছে সবই পুরুষাং পর ধর্মযত ভক্তিরত প্রতি অহেতুক প্রতিহিতা যা আত্মাসান প্রসিদ্ধতি। বলছে যার মাধ্যমে ভগবানের প্রতি নিষ্কাম ভক্তির উদয় হয় তার হচ্ছে পরম ধর্ম। কি বলছে? যার দ্বারা ভগবানের প্রতি নিষ্কাম ভক্তির অর্থাৎ কামনা বাসনা বিহীন, সেটাই হচ্ছে কি ধর্ম। আর এই শুদ্ধ ভক্তির মাধ্যমে আত্মাকে দর্শন করা যায়। তো আমরা যদি ধর্ম সম্পর্কে না জানি, আত্মাকে কিভাবে দর্শন করব? আমরা যদি ধর্ম সম্পর্কে না জানি, আত্মাকে কিভাবে দর্শন করব? এজন্য ভগবান বলছেন, নারদকে উদ্দেশ্য করে বলছেন, নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাম বিলয়ে রচল মদ্ভক্তা যত গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ। বলছে, হে নারদ, আমি বৈকুণ্ঠে বাস করি না, আমি যোগীদের হৃদয়ে বসবাস করি না, আমি সেখানেই বসবাস করি যেখানে আমার ভক্ত স্বজন আমার মহিমা কীর্তন করেন। তো দেখেন, আমরা এখানে যারা উপস্থিত হয়েছি, আমরা কিন্তু কি মহিমা ভগবানেরই কীর্তন করছি। আর ভগবানের মহিমা শ্রবণ করার জন্য আজকে এখানে কষ্ট করে কি করছি? ভগবত সেবা করছি। তো ভগবান খুশি হন কিভাবে? যখন তার ভক্তরা ভগবানের মহিমা কীর্তন করে, তখনই ভগবান অত্যন্ত খুশি হন। ভগবান 56 ব্যঞ্জনে খুশি নয়। ভগবান দেখে ভক্তের শ্রদ্ধা সহকারে কতটুকু ভক্তি ভগবানের প্রতি হয়েছে। এজন্য কি বলছে? বলছে মনমনা ভগবত ভক্ত মত যা বিমান নমত করু মানব বিশেষে যুক্ত মান আত্মানম মত পরায়ণ। বলছে তোমার মনটাকে আমার চরণে অর্পণ করো, আমার ভক্ত হও, আমার পূজা করো। এভাবে মত পরায়ণে যদি তুমি আমার চরণে নিজেকে সমর্পিত করো, নিঃসন্দেহে তুমি আমাকে প্রাপ্ত হবে। হরে কৃষ্ণ।
তখন আমি যদি ভগবানের চরণে নিজেকে ধাবিত না করি, ভগবানের কাছ থেকে কিছু পাবো আমি? আমাকে কে সৃষ্টি করেছে? আমার উৎপত্তিটা কোথা থেকে? আমি কে? আগে আমার নিজের পরিচয়টা জানা দরকার না? আমি কে? আমি কি পঞ্চভূত দ্বারা সৃষ্ট হয়ে দেহ? আমার দেহটা হচ্ছে কি 5টা উপাদান দিয়ে তৈরি। হরি বল, একটু কথা বলবেন। হ্যাঁ, আমার দেহটা কয়টা উপাদান দিয়ে তৈরি? এটা হচ্ছে ক্ষেত্রীয় তেজ গুরু, অর্থাৎ মাটি, পানি, বায়ু, অগ্নি এবং আকাশ দ্বারা আমাদের এই দেহটা গঠন। এই দেহটা কি আমি? এই দেহ আমি নয়। আমি হচ্ছে কি চিন্ময় আত্মা। আত্মা ছাড়া দেহের কোনো মূল্য আছে? আত্মা যদি দেহে না থাকে সে ব্যক্তি মৃত। আত্মা যদি দেহে না থাকে তাহলে সেই ব্যক্তিটা কি মৃত। তাহলে আমার পরিচয় কি? আমি হচ্ছে চিন্ময় আত্মা। আমি কোথা থেকে আসছি? বলছে চিন্ময় আত্মা আসছে ভগবানের ক্ষুদ্রাণু ক্ষুদ্র অবিচ্ছেদ্য অংশ, অর্থাৎ ভগবান হচ্ছে কি পরমাত্মা, আর আমরা হচ্ছে কি জীবাত্মা। ভগবান থেকে আমাদের সৃষ্টি হয়েছে। তা আমাদেরকে ভগবান কিসের জন্য সৃষ্টি করেছে? তার দাসত্ব করার জন্য। আসলে কি আমরা দাসত্ব করছি? এই গ্রামে কিন্তু অনেক লোক আছে, কিন্তু ভক্ত করি। তাহলে আমরা অর্ধেক আছি কি নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য, আর কিছু লোক আছি আমরা কি ভগবতের সেবায় নিজেকে ভাবিত করার জন্য। আমরা রাধে রাধে বলি না? রাধে শব্দ অর্থ জানি আমরা? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একবার রাসলীলা করার জন্য উদ্দীপ্ত হলেন। তখন রাসলীলা করার জন্য অবশ্যই নরের সাথে নারীর দরকার আছে। তো ভগবানের বাম বাহু থেকে রাজমণ্ডলে রাধারানী আবির্ভূত হয়েছেন। কোথা থেকে? ভগবানের বাম বাহু থেকে। তো রাধারানী আবির্ভূত হয়ে কি করেছেন? সরোবর থেকে একটা পদ্ম ফুল নিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে ধাবিত হয়েছে। এজন্য রাসমণ্ডলে আবির্ভূত হয়েছে, এজন্য রাস। আর সরোবর থেকে একটা পদ্ম ফুল নিয়ে ভগবানের শ্রীচরণে ধাবিত হয়েছে রাধা। এ হচ্ছে কি রাধা। তা আমরা সকলেই রাধা। কিসের জন্য? ভগবানের জন্য। আমরা সকলেই ভগবানের শ্রীচরণে কিসের জন্য? ধাবিত হওয়ার জন্য আমরা পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছি। আমরা অনেকে হয়তো চিন্তা করি খাওয়া দাওয়া ফুর্তি করে, হ্যাঁ মারা গেলে সব শেষ। আমি যে মারা যাবো এটা তো নিশ্চিত। আমি যে মরবো, আপনি যে মারা যাবেন সেটাও নিশ্চিত। আমার সৃষ্টি কোথা থেকে আসলে? ভগবানের থেকে। তো ভগবান আমাকে কিসের জন্য সৃষ্টি করেছে? তার দাসত্ব করার জন্য। আসলে কি আমরা দাসত্ব করছি? দাসত্ব তো করছি না। আমরা নিজে কিসের হিসাব করি? সবসময় সম্পদের হিসাব করি, বাড়ি গাড়ি ধন সম্পদের হিসাব করি, মৃত্যুর কথা কখনো হিসাব করি না। আমি পরবর্তীতে আবার আলোকপাত করবো। আমার সৃষ্টিটা কোথা থেকে আসলো? ভগবানের থেকে। কিসের জন্য? ভগবানের সেবা করার জন্য। আসলে আমি ভগবানের সেবা করছি না। তো আমরা সকলেই চেষ্টা করবো ভগবানের শ্রীচরণে ধাবিত হওয়ার জন্য, কারণ এই দিন সেই দিন থাকবে না। এজন্য শ্রীমদ্ ভগবদ গীতায় বলেছে জাতস্য হি ধ্রুবমিতং ধ্রুব জন্ম মৃত্যুশ্চ তস্মাৎ পরিভাগতে নতং সুচতি মহর্ষি। ঘুমাবেন না, কালকে কিন্তু আমাকে পাবেন না। পাবেন? কালকে খুঁজলেও আমাকে পাবেন না, আমি আসবো না এখানে। আজকের দিনটা আমার থেকে আপনারা যে আদায় করতে পারে আপনাদের জন্য উপকার আসবে, আমার জন্য কিছু আসবে না। আমার থেকে আপনারা যা আদায় করতে পারে এটা আপনাদের কি পুণ্যের ঝুলিতে। তো কি বলা হয়েছে? জাতস্য হি ধ্রুবমিতং ধ্রুব জন্ম মৃত্যুশ্চ তস্মাৎ পরিভাগতে নতং সুচতি মহর্ষি। বলছে যার জন্ম হয়েছে সে মৃত্যুবরণ করবে, আবার যিনি মৃত্যুবরণ করেছে তিনিও আবার পুনরায় জন্মগ্রহণ করবে। তাহলে মুক্তিটা পাইবে কোথায়? আমরা যখন কেউ মারা যায় মাইকিং করাই না গ্রামে গ্রামে, কি বলি? অমুক গ্রামবাসী গতকাল এত ভূমিকার সময় ইহলোক ছেড়ে পরলোক গমন করেছেন। লাস্টের দিকে একটা মন্ত্র বলি, কি বলি? দেখেন সর্বত্রাণী দিব্যাঙ্গতা সেজচ্ছু, অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির আত্মারা যেন দিব্যগতি প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ মুক্তি লাভ করে। যদি সে আত্মারা মুক্তি লাভ না করতে পারে তাহলে আবার 84 লক্ষ জুনির মধ্যে পদার্পণ করবে। আমাদের পৃথিবীতে কত লক্ষ জুনি আছে? 84 লক্ষ। যতদিন পর্যন্ত আত্মাটা মুক্তি লাভ না করবে ততদিন পর্যন্ত কি জন্ম মৃত্যু হতেই থাকবে, জন্ম মৃত্যু হতেই থাকবে।
এজন্য বলছে যাত সেই ধ্রুবনিতম ধ্রুব জন্ম মৃত্যুশ্চ তস্মাৎ পরিহার্যতে নতংসিততি মহর্ষি। যিনি জন্মগ্রহণ করেছে তিনি মৃত্যুবরণ করবেন, আবার যিনি মৃত্যুবরণ করেছে তিনিও আবার পুনরায় জন্মগ্রহণ করবে। তবে যদি কেউ মুক্তি লাভ করে, তো মুক্তি কিভাবে লাভ করবে? যদি তার ভিতরে ভগবত ভক্তি জাগরিত না হয়, সে যদি ভগবানের পূজা অর্চনা না করে, ভগবানকে যদি হৃদয়ে আলিঙ্গন না করে, তাহলে সে কিভাবে মুক্তি পাবে? কিভাবে পাবে মুক্তিটা? এজন্য বলা হয়েছে যথা জাতস্য পত্রস্য নাস্তিব্য পতনাৎ ভয়ম, তথা জাতস্য নাস্তিব্য তথা জাতস্য নরস্য নাস্তিব্য মরণাৎ ভয়ম। বলছে গাছে যেভাবে পাতা জন্মেছে, আমরা দেখি না এই সিজনে কিন্তু গাছে নতুন পাতা জন্মায়, ঠিক না? আবার পরবর্তী বছরে গাছের পাতাটা কি করবে? ঝরে পড়বে। তো মানুষের যেভাবে জন্মগ্রহণ করবে তাদেরও আবার কি হবে? মৃত্যু হবে। তো বলছে যতদিন পর্যন্ত সে মুক্তি লাভ না করে ততদিন পর্যন্ত সে জন্ম মৃত্যু হতেই থাকবে। সম্মানিত গোরালী প্রিয় ভক্তবৃন্দ, আমরা এই জন্ম মৃত্যুর গেড়া কোলে পড়ে এই বারবার পৃথিবীতে আবির্ভূত হতে চাই না। আমরা যেখান থেকে আসছিলাম সেখানে আমরা পুনরায় ফিরে যেতে চাই। আমরা কোথা থেকে আসছিলাম? ভগবানের কাছ থেকে। তো আমরা যদি ভগবানের সাথে সে হারানো সম্পর্ক জোড়া লাগাতে চাই, তাহলে অবশ্যই ভগবানের শ্রীচরণে নিজেকে ধাবিত করতে হবে। একটা জিনিস খেয়াল করবেন, একটা গৃহে যদি 5 জন লোক থাকে, সন্ধ্যা কয়জন করে? একজন করে না? তো যে করলো সে কাজটা করলো, আর যারা করলো না তারা পাবে এরপর? আমি যদি না করি কর্ম, আমাকে কেউ পারিশ্রমিক দিতে? তো যে করেছে সে কাজটা করেছে, বাকি 4 জন তো করলো না। তা আমার কথা হচ্ছে প্রত্যেকে কর্ম করবে। আমি যদি নিজের কাজটা নিজে না করি, আমি ভগবানের কাছ থেকে কিছু পাবো না। তো অবশ্যই ভগবানের শ্রীচরণে নিজেকে ধাবিত হতে হবে। এই সম্মানিত ভক্তবৃন্দ, তো মৃত্যু হয়েছে কার? স্থূল দেহের মৃত্যু হয়। আত্মার কখন মৃত্যু আছে? এজন্য বলছে ন জায়তে মৃয়দেবা কদাচিন নায়ং ভূতা ভবিতা ন ভয় অজনিত্য শাসত্য হয়ে পুরাণ ন হন্যতে হনুমান এই শরীরে। অর্থাৎ কি বলছে? আত্মার কখনো জন্ম নাই, আত্মার কখনো মৃত্যু নাই। ইহা উৎপন্ন হবে না, আবার বিনষ্ট হবে না। ইহা ক্ষয় হবে না, আবার বৃদ্ধিও পারে না। অর্থাৎ আত্মাটা বাড়বেও না, আবার কমবেও না। অতএব আমাদের শরীরটা নষ্ট হলেও আত্মার কখনো বিনাশ নেই। তো মৃত্যু হলো কার? হরিবল। মৃত্যু হয়েছে কার? স্থূল দেহে। আমাদের যে পঞ্চভূত দ্বারা সৃষ্ট দেহ, এই দেহের মৃত্যু হয়েছে, দেহীর মৃত্যু হয় না। দেহী শব্দের অর্থ হচ্ছে আত্মা, আর দেহ শব্দের অর্থ হচ্ছে শরীর। তো আত্মার তো মৃত্যু হয় না, তাই মৃত্যু হলো কার? দেহে। আত্মাকে কিন্তু কাটাও যায় না। এজন্য বলা হচ্ছে নয়নাং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নয়নাং দহতি মারুত ন চয়নাং ক্লেদয়ন্তপু ন সুষতি মারুত। আত্মাকে কখনো কোনো অস্ত্র দ্বারা কাটা যাবে না, অগ্নি দ্বারা তাকে পুড়ানো যাবে না, বৃষ্টি দ্বারা ভেজানো যাবে না, আবার বাতাস দ্বারা তাকে শুকানো যাবে না। তো আত্মার সম্পর্কে বলি, আমাদের যে আত্মার আয়তন শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। আমাদের চুল আছে না? চুল, একটা চুলের অগ্রভাগ অর্থাৎ আগাভাগ, আগাভাগের 10,000 ভাগের 1 ভাগ সমান হচ্ছে আমাদের আত্মারা। আমরা কি দেখতে পারবো না? একটা চুল যদি এখন মাটিতে পড়ে, এটা দেখা যাবে? তাই একটা চুলের 10,000 ভাগের 1 ভাগ সমান আমাদের যে আত্মারা। দেখা সম্ভব? কখনোই সম্ভব না। তো এজন্য বলছে আত্মা, আমাদের দেহটা যেভাবে পরিবর্তন হয়, আত্মারও ঠিক তেমনি একটা পরিবর্তন আছে। এটা কিভাবে বলা হচ্ছে? 2য় অধ্যায়ে সংযোজিত 22 নম্বর শ্লোকে বলছে বাসাংসি জিন্নানি যথা বিহার নবানি দেহাতু নরূপ পুরাণী তথা শরীরানি বিহার জিন্নানি আনি সংজাতি নবানি দেহি। অর্থাৎ মানুষ যেমন পুরাতন বস্ত্র পরিত্যাগ করে নতুন বস্ত্র ধারণ করে, বলছে আত্মাটাও ঠিক তেমনি একটা দেহ পরিত্যাগ করে আবার অন্য আরেকটা দেহ ধারণ করে। তো হচ্ছে এটা হচ্ছে কি আমাদের আত্মার যে গতি।
আমাদের দেহ যেমন ছেড়ে আত্মা আরেকটা দেহ ধারণ করে, আমরা যেমন পূজার সময় নতুন পোশাক সবাই পরি না, আমরা যখন চণ্ডীতে কালী পূজা তো বড় পূজা নাকি, দুর্গা পূজা তো হয় না এখানে, তো কালী পূজাটাকে চণ্ডীতে উঠে রাখি বড় পূজা মনে করে, তো প্রত্যেকের বাড়িতে কিন্তু নতুন বস্ত্র নিয়ে আসে। তো সেটাই বলা হচ্ছে যে মানুষ যখন পুরাতন বস্ত্র পরিত্যাগ করে নতুন বস্ত্র ধারণ করে, আমাদের দেহের ভিতরে যে আত্মাটা আছে, আত্মাটাও ঠিক একটা দেহ ত্যাগ করে নতুন আরেকটা দেহ ধারণ করে। এটা হচ্ছে আত্মার গতিবিধি। এজন্য দ্বিতীয় অধ্যায় 12 নম্বর শ্লোকে বলা হয়েছে, দেহিন হস্মিন যথা দেহে কুমারং যবনং জরা তথা দেহান্তর প্রাপ্তি ধীরস্থ তৃণমজ্যোতিতে। অর্থাৎ আমাদের দেহটা যেমন প্রথমে আমরা কি শিশু, তারপর হচ্ছে কিশোর, তারপর হচ্ছে কি যৌবন, তারপর হচ্ছে কি জরা। জরা মানে হচ্ছে কি বৃদ্ধ বয়স। আপনারা যারা সামনে আছেন আমার, আগে কি আপনাদের এই চেহারাই ছিল? আমি আমার ওই মাকে বলি, আপনি কি জন্ম থেকে এই চেহারাতে ছিলেন? আপনি শিশু ছিলেন, তারপরে কি শিশু থেকে কিশোর, কিশোর থেকে যৌবন, এখন কিন্তু জরার মধ্যে পড়ে আসছেন, ঠিক কিনা? আস্তে আস্তে কি আপনার শক্তিহীনতা হয়ে আসবে, অর্থাৎ কি অপারের ডাকের সময় আসবে। এটা হচ্ছে কি আমাদের এই অধপতিত জীবদেরকে সজাগ করে দেয়া যে তোমার সময় চলে আসছে, সাধন ভজন করো। কিন্তু আমরা কলিযুগের মানুষ মনে করি যে আর একটু বয়স হোক, আর কিছুদিন যা, তারপরে সাধন ভজন করবো। কিন্তু যারা জ্ঞানবান ব্যক্তি, তারা 5 বছর বয়স থেকে কি করবে? সাধন ভজন করবে। একজন ছোট বাচ্চা যদি 5 বছর বয়স হয়, তার ভালো মন্দ বোঝার একটু ক্ষমতা থাকে, কারণ সে টাকা চিনে। টাকা চিনে না, 1 টাকা 2 টাকা 5 টাকা সবই চিনে, তো ভগবান তো সে চিনে। কিন্তু এর জন্য বলছে যাদের বাড়িতে ছোট ছোট বাচ্চা আছে 5 বছর বয়স থেকে তাদেরকে কৃষ্ণ কথা শ্রবণ করাবেন, ভগবানের নাম শ্রবণ করাবেন। আমার একটা ছোট বাচ্চা আছে, তার বয়স 7 বছর। হরিবল। আমার একটা ছোট বাচ্চা আছে, তার বয়স রানী 7 বছর, ক্লাস 1-এ পড়ে। অনর্গল গীতা কিছু শ্লোক বলতে পারে, অনেকগুলো মন্ত্র পারে। এটা কিসের জন্য হয়েছে? আমি বাবা যেহেতু পারি, আমার বাচ্চাটা যদি মূর্খ থাকে, লোকে বলবে ও মানুষকে জ্ঞান দেয় কিন্তু ঘরে অন্ধকার, বলবে নিজের ঘরে আলো না, অন্যের ঘরে আলো জ্বলায়, ঠিক কিনা? এজন্য আমিও চেষ্টা করছি যে আমার ছোট বাচ্চাটাও যেন গীতার 2-একটা শ্লোক নিজের আলিঙ্গন করতে পারে। তো সম্মানিত গোলামী প্রিয় ভক্তবৃন্দরা, আপনারাও চেষ্টা করবেন। আপনাদের যে ছোট বাচ্চারা আছে, এখন কিন্তু মন্দির ভিত্তিক গীতা ক্লাস হয়, আপনারা এই বাবুরা কথা বলবে না, এখন কিন্তু মন্দির ভিত্তিক গীতা শেখানো হয়, বিভিন্ন মন্ত্র শেখানো হয়। আপনারা চেষ্টা করুন আপনাদের বাচ্চাটাকে সেই মন্দিরে পাঠানোর জন্য। আমাদের সময় কিন্তু ছিল না, আমরা যখন লেখাপড়া করতাম তখন এগুলো ছিল না। আমরা ধর্মশিক্ষা বই পড়েছি, কিন্তু লেখাপড়ার খাতিরে, জ্ঞান অর্জনের খাতিরে নয়। ওটা একদিকে পড়েছি আর একদিকে শেষ, অর্থাৎ পরীক্ষায় কিছু মার্ক পাওয়ার জন্য হৃদয়ে আলিঙ্গন করতে পারিনি। আসলে যদি তখন আমরা সেটা হৃদয়ে আলিঙ্গন করতে পারতাম, তাহলে আজকে আমি অনেক দূরে এগোতে পারতাম। তো কি বলছে? দেহ যেভাবে তার রূপ পরিবর্তন করে, আমাদের ভিতরে যে আত্মাটা আছে, আত্মাটাও ঠিক এক দেহ থেকে অন্য দেহে দেহান্তরিত হয়ে তার দিক পরিবর্তন করে। তাই মৃত্যু হয় তার দেহের, দেহীর নয়, শরীর। শরীরের মৃত্যু হয়, কিন্তু আত্মার কখনো মৃত্যু হয় না। তো বলছেন না ভূতন প্রিয়তে কর্ম কল্পকুটি শতরূপী অবশ্যই ভূতলে কৃত সুভাষবন। বলছে যে পর্যন্ত কর্মফল ভোগের বাকি থাকবে, সে পর্যন্ত মানুষকে জন্ম মৃত্যু হতেই থাকবে। অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা মুক্তি না পাই, হরিবল, যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা মুক্তি না পাবো ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের জন্ম মৃত্যু হতেই থাকবে।
যদি ভালো কর্ম করে থাকি তাহলে আবার হয়তো পরবর্তী জন্মে মনুষ্য দেহ লাভ করতে পারি। আবার যদি অপকর্ম করে থাকি তাহলে অবশ্যই নিচু কুলে জন্ম হতে পারে, কুকুর বিড়াল, হ্যাঁ, ছাগল ভেড়া হতে পারে, হ্যাঁ, সর্প হতে পারে। এটা হচ্ছে কি আমাদের কর্ম অনুযায়ী। যদি ভালো কর্ম করে থাকি অবশ্যই ভালো একটা জমি প্রাপ্ত হব, আর যদি ভালো কর্ম করতে না পারি তাহলে কি হবে, খারাপ একটা জমিতে আসতে হবে। এই জন্যই ভগবান বলছেন বহু নাম জন্ম নামন্তে জ্ঞানবান নাম প্রপদন্তে বাসুদেব সর্বমিতি মহাত্মা সদুর্লভ। ভগবান কি বলছে, বহু জন্মের পর বলছে জ্ঞানবান ব্যক্তিরা বলছে সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের যে বাসুদেব অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই বিবেচনা করিয়া আমার ভজনা করেন। তো বলছে এই ধরনের গুণবান এবং জ্ঞানবান ব্যক্তি এই কলি যুগে পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। তো কলি যুগটা অত্যন্ত কঠিন একটা যুগ, কিন্তু মুক্তি পাওয়া অত্যন্ত সহজ। এজন্য সুখদেব গোস্বামীকে পরীক্ষিত মহারাজ প্রশ্ন করেছিলেন যে হে মুনিবর, যদি কলিযুগ অত্যন্ত দুষ্ত্রুটিও হয়ে থাকে তাহলে কলিযুগের মানুষ কি মুক্তি পাবে না? উত্তরে ব্যাসদেবের পুত্র সুখদেব গোস্বামী বলেছিলেন কলিযুগের মানুষ সহজে মুক্তি পাবে। কিসের মাধ্যমে? বলছে হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, ইতি ষোড়শকম নামানাম কলির পুরুষ নাশম নাম প্রতাপায় সর্ববেদেশে দৃশ্যতে। বলছে 16 নাম 32 অক্ষরের মাধ্যমে কলির কবলিত জীব অনায়াসে মুক্তি পাবে। কিন্তু দেখেন আমরা এই কলিযুগে এত সহজভাবে ভগবানকে পাওয়ার পন্থা ভগবান দান করে গেছে। এই কলির পাগল অবতার গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু এই কলিযুগে অবতীর্ণ হয়ে গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে ভগবানের সেই 16 নাম 32 অক্ষর প্রচার করে গেছে তার অধপত্য জীবদের উদ্ধার করার জন্য। কিন্তু আজকে আমরা কৃষ্ণ কোথাও শ্রবণ করতে রাজি না। আমরা কি মনে করি এই দেহ আমার, এই বাড়ি আমার, এই গাড়ি আমার। আসলে একটু চিন্তা করে দেখেন তো আসলে এই দেহটা আপনার কিনা? আমরা কখনো ভেবে দেখেছি দেহটা কি আমার? আপনি কি বলতে পারবেন যাদের কেউ মৃত্যুবরণ করবো না? আছে কেউ যে আমি মরবো না? এখন একটা লোক আছে যে আমি মরবো না, ভগবানের কাছে বলে আসছে। যখন মৃত্যুরূপী কাল সম্মুখে দণ্ডায়মান হবে, এখন যদি আমি ভগবানকে স্মরণ না করি সেই সময় আসবে না। এই জন্য অক্ষর ব্রহ্ম যোগে ভগবান কি বলেছে, অন্তকাল এসে মহান এবং স্মরণ মুক্তা করিয়ে বরং যে প্রয়াসী সময় ভাব জাতি নাস্তিত্ব সংশয়। কি বলছে? অন্তকাল এসে মহানব স্মরণ মুক্তা করিয়ে বরং যে প্রয়াসী সময় ভাব জাতি নাস্তিত্ব সংশয়। বলছে যিনি অন্তিমকালে অর্থাৎ মৃত্যুর সময় আমাকে স্মরণ করতে করতে দেহ ত্যাগ করবে তিনি অবশ্যই আমাকে প্রাপ্ত হবে, এতে কোনো সন্দেহ নাই। সম্মানিত গৌরাঙ্গের প্রিয় ভক্তবৃন্দ, এখন যদি আমি ভগবানকে স্মরণ না করি মৃত্যু সময় আসবে বাবাজিরা। তো আমি যদি অভ্যাস না করি, এজন্য কি বলছেন অভ্যাস যুক্তেন চেতসা নারায়ণ জানিনা পরমাণ পুরুষের দুর্গম জাতি পাঠানো চিন্তায়। বলছে অভ্যাস যুগে যুক্ত হয়ে অনন্য চিত্তে আমার ভজনা করো, তাহলে নিঃসন্দেহে তুমি আমাকে প্রাপ্ত হবে। কে বলছেন? ভগবান বলেছেন। তা আমরা যদি অভ্যাস না করি, এই যে বললাম একটু আগে যে 5 জন একটা গৃহে থাকে, একজন সন্ধ্যা দেয়, 4 জন তো দেয় না। তো সবাই যদি দিত তাহলে অভ্যাস সবার হয়ে যেত। আমরা মনে করি বাবা আছে বাবাই দেখ, আমাদের দেওয়া দরকার নাই, অর্থাৎ পুত্রবধূ আছে পুত্রবধূ সন্ধ্যা দেয়, আমার দেওয়া দরকার নাই। তো আমি যখনই যেখানে যাই আমি এটা সবসময় সজাগ করে দিই। আজকে যারা এখানে আমার এখানে উপস্থিত আছেন আপনারা আমার সাথে আজকে আদাবদ্ধ করতে হবে যে কালকে থেকে আপনারা সবাই সন্ধ্যাবাতি করবেন। ওয়াদা করছেন তো আমার সাথে? আপনারা আমার কাছে ওয়াদা করেন যে আজকে থেকে
প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হচ্ছি যে কালকে থেকে আমরা ভগবানের জন্য কিছু সময় দিব। ভগবান আমার জন্য কতটুকু সময় নির্ধারণ করেছেন? যদি আমি দিনকে 12 ঘন্টা, রাত্রিকে 12 ঘন্টা, তাই কত আসে? 24 ঘন্টা ভগবান আমাকে দান করেছে। আমি যদি ভগবানকে 24 মিনিট দান করতে না পারি, তাহলে ভগবানের কাছ থেকে আমি কিভাবে মুক্তি পাবো? হরি বল, পাবো? মুক্তি পাবো? আর ভগবানকে তো কিনা যাবে না। কিনা যাবে? টাকা পয়সা দিয়ে ভগবানকে কিনতে পারছে কেউ? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একবার হস্তিনাপুরে গিয়েছিলেন, কিসের জন্য? সমঝোতা করার জন্য। কোথায়? ধৃতরাষ্ট্রের ওখানে, অর্থাৎ যাতে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ না হয়। হরি বল। বৃন্দা গাছটা একটু এইদিকে আনতে দেবো। আমি একটু সময় দিয়ে দেবো, ক্ষমা করবেন। হ্যাঁ, জানি না আপনাদের ভালো লাগছে কিনা। তো আপনারা নীরব ভূমিকা পালন করছে, এজন্য মনে হচ্ছে যে আমি আপনাদেরকে বোঝাতে পারছি না। হ্যাঁ, আসলে আমার কথাগুলো কিন্তু একটু কড়া। তো বলছেন, বলা হয়েছে, অর্থাৎ বলা হয়েছে কি, মধু ছিলেন আপনারা? মধু, মধু খাইলে প্রথমে কি লাগে? মিষ্টি লাগে না? পরে কিন্তু কি মুখটা নষ্ট হয়ে যায়। পক্ষান্তরে আপনার আমলকি ছিলেন? আমলকি, আমলকি যখন আপনারা খাবেন প্রথমে কিন্তু কি লাগে? একটু কষ্টি লাগে, তারপরে কিন্তু মুখটা এত মিষ্টি হয়ে ওঠে। তো যেগুলো ধর্মীয় ফসল প্রথম কিন্তু খুব কষ্ট হয়, কিন্তু এর সফলতা কখন পাওয়া যায়? পরে। হরি বল। তো যে কথা বলছিলাম যে আমরা আজকে থেকে সকলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হব, যারা এখানে আসছি, যারা আসতে পারেনি, সকলে আস্তে আস্তে ভগবানের দিকে ধাবিত হব। কালকে থেকে আমরা সবাই কি করবো? সকালে হাত পা ধুয়ে অথবা গোসল করে ভগবানের শ্রীচরণ করবো। 5 মিনিট হলে কি তার শ্রীচরণে নিজেকে সমর্পিত করবো। ওই যে বলছি, যদি অভ্যাস না করি ভক্তি আসবে না, আর ভক্তি না আসলে মুক্তিও আসবে না, আর যদি মুক্তি না আসে তাহলে আবার 84 লক্ষ যোনির মধ্যে পদার্পণ করতে হবে। তা আমরা চাই না এই 84 লক্ষ যোনির মধ্যে বারবার ঘুরে আসতে। এজন্য বলা হয়েছে 4th অধ্যায় 9ম শ্লোকে, জন্মকর্মচর্য বিমগ্ন যে ব্যক্তিত্ব তেত্তা দেহম পূর্ণ জন্ম নৈতি মানবী সহার্জুন। কি বলা হয়েছে? জন্মকর্মচর্যে দিব্যমেব যে ব্যক্তিত্ব তেত্তা দেহম পূর্ণ জন্ম নৈতি মানবী সহার্জুন। বলছে, হে অর্জুন, যিনি আমার এই প্রকার দিব্য জন্ম এবং কর্ম সম্পর্কে যথাযথভাবে জানে না, সে আবার পুনরায় জন্ম করতে বলছে, হে অর্জুন, যিনি আমার এই প্রকার দিব্য জন্ম এবং কর্ম সম্পর্কে যথাযথভাবে জানে, তাকে আর দেহ ত্যাগ করার পর পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয় না। তিনি আমার নিত্য ধামে পদার্পণ করে, অর্থাৎ ভগবত ধাম, অর্থাৎ মুক্তি। আমরা যেখান থেকে আসছিলাম সেখানে যদি আমরা আবার ফিরে যেতে পারি, সেটাই হচ্ছে আমাদের মুক্তি, অর্থাৎ হারানো সম্পর্ককে আবার জোড়া লাগানো। আমরা সম্পর্ক কোথায় ছিন্ন হয়েছে? ভগবানের থেকে। এখন জোড়াটা লাগাতে গেলে কি করতে হবে? তার শ্রীচরণে ধাবিত হতে হবে, তাহলে আবার মুক্তি সম্ভব। তো যে বিষয়টি বলছিলাম, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কোথায় গেলে? হস্তিনাপুরে। কোথায়? ধৃতরাষ্ট্রের ওখানে সমঝোতা করার জন্য। কার সাথে সমঝোতা করবে? দুর্যোধনের সাথে, যাতে পাণ্ডবদেরকে 5টা গ্রাম দিয়ে দেবে, তাতে তারা খুশি। তারা রাজত্ব চায় না। আজকে যদি 5টা গ্রাম দুর্যোধন দিত, তাহলে কুরুক্ষেত্রে কি যুদ্ধ হতো? তো দেখেন, বলছে বিনাশ কালে বিপরীত বুদ্ধি। যার বিনাশ সামনে থাকে তার ভিতরে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের শয়তানি বুদ্ধি আসে। তো কৃষ্ণ সমঝোতা করার জন্য গিয়েছিল হস্তিনাপুরে, কিন্তু দুর্বুদ্ধি দুর্যোধন কি করলে? বলছে বিনা যুদ্ধে নাইনি বসু চাঁদর প্রমাণ মেদিনী। মেদিনী অর্থ হচ্ছে কি? ভূমি। বলছে যুদ্ধ ছাড়া একটা চুল পরিমাণও জায়গা আমি তাদেরকে দিব না। কিন্তু তার ভিতর তো ছিল কি? অহংকার, দম্ভ, অজ্ঞান। পক্ষান্তরে যুধিষ্ঠির মহারাজ, তারা ছিলেন কি? ধর্মের প্রতীক। অর্জুন ধর্মের প্রতীক। অর্জুন হলো ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় বন্ধু, প্রিয় সখা, প্রিয় মিত্র। তো ভগবান চেয়েছিলেন কি?
যদি বুঝিয়ে তাদেরকে 5টা গ্রামও দেওয়া হয় তাতে তারা খুশি থাকবে, তারা রাজত্ব চায় না। কারণ সবসময় কি করা হয়েছে, মহারাজ যুধিষ্ঠির প্রতি বিরূপ আচরণই করা হয়েছে, তাদেরকে বিভিন্নভাবে অপদস্থ করা হয়েছে। কে করেছে? দুর্যোধন। তো ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে যখন দুর্যোধন বললেন আপনি চলেন আমার গৃহে আজকে সেবা করবেন, ভগবান কি বললেন জানেন? বলছে আমি তোমার গৃহে সেবা করব না। কারণ কেন করলে? তার গৃহে তার অন্তর শুদ্ধি নয়, তার অহংকার ছিল, তার দাম্ভিকতা ছিল। তো যার ভিতরে ষড়রিপু থাকে, যার ভিতরে অহংকার থাকে, ভগবান তার হৃদয়ে বসবাস করে না। তো যদি ভগবান দুর্যোধনের গৃহে যেত 56 বছর সেবা করতে পারত, কিন্তু তিনি তার গৃহে না গিয়ে কোথায় গেলে? দরিদ্র মহাত্মা বিদুরের গৃহে। সেখানে কি খেয়েছিলেন জানেন? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শাকন্য, শাক দিয়ে ভাত খেয়েছিলেন। শাক আছে না, শাক? ভগবান বিদুরের ভক্তির কারণে তার গৃহে কি দিয়ে খেয়েছিলেন? ভাত, শাক দিয়ে। কিন্তু ভগবান তো 56 ভোগ খেতে পারতেন, খাননি কেন? তার হৃদয়ে ভক্তি ছিল না। পক্ষান্তরে বিদুর অত্যন্ত দরিদ্র, রাজার ভাই, তারপরে দরিদ্র। তিনি সবসময়ে হৃদয়ে ভক্তি জাগরিত করেছিলেন, ভগবানকে হৃদয়ে রেখেছিলেন। এজন্য ভগবান ভক্তের গৃহে সেবা করেছেন, দুরাচারীর গৃহে 56 ভোগ গ্রহণ করেনি। তো ভগবান কি চায়? ভক্তি চায়, ভক্তের ভক্তি চায়। তো ভগবান বলছেন নাস্তি বুদ্ধির যুক্ত সে নচা যুক্ত সে ভাবনা নচা ভাবায়ত শান্তি শান্তি সকিত সুখম। বলছে যে ব্যক্তির মন কৃষ্ণ ভাবনায় যুক্ত নয়, অর্থাৎ আমার ভাবনায় যুক্ত নয়, তার মনটা সংযত নয়। ভগবান কি বলছে? যে ব্যক্তির মন আমার ভাবনায় নির্মিত নয়, তার মনটা সংযত নয়, তার পারমার্থিক জ্ঞান থাকতে পারে না। আর পারমার্থিক চিন্তা শূন্য ব্যক্তির মুক্তি লাভের অর্থাৎ শান্তি লাভের কোনো উপায় নেই। তো এইরকম শান্তিহীন ব্যক্তির প্রকৃত সুখটা কোথায়? আমরা অনেকেই মনে করে থাকি যে আমার গৃহে ভালো কিছু নেই, ভগবানকে কি অর্পণ করবো? তো ভগবান বলছে আমি ভক্তের শ্রদ্ধা সহকারে আমাকে যিনি একটা বৃন্দাপত্র, একটা পুষ্প, অথবা এই যে ছোট একটা কি হবে গ্লাস, বলছে একটা বৃন্দাপত্র, একটা পুষ্প অথবা গ্লাসে যদি একটু জল আমাকে শ্রদ্ধা সহকারে অর্পণ করে, সেটাই আমি কি করি? গ্রহণ করি। পক্ষান্তরে অশ্রদ্ধার সাথে, দাম্ভিকতার সাথে, অহংকার বশত যদি ভগবানকে 56 ভোগ দেওয়া হয়, ভগবান সেটা গ্রহণ করে না। সেটা আমার কথা নয়, সেটা শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার কথা। তো ভগবান কি দেখে? ভক্তের ভক্তি দেখে সে আমাকে কতটুকু শ্রদ্ধা সহকারে অর্পণ করলো। আমার কিছু নাই, এজন্য যে ভক্তি পাবো না, ভগবানের আশ্রয়দান পাবো না। আমার টাকা আছে, আমি বৃন্দাবন ঘুরে আসলাম, আমার টাকা পয়সা আছে, আমি বৃন্দাবন ঘুরে আসলাম। আমার টাকা পয়সা নাই, আমি কি বৃন্দাবনের ফল লাভ করতে পারবো না? আমি এখানেই বৃন্দাবনের ফল লাভ করতে পারবো যদি হৃদয়ে ভক্তি জাগরিত থাকে। ভগবানকে কি কেনা যায়? ভগবান কখনো বিকৃত হয় না। ভগবানকে শ্রদ্ধার সহিত, ভক্তির সহিত কি করতে হয়? ক্রয় করতে হয়। যার ভক্তি বেশি তার শক্তি বেশি। আর অর্থ দিয়ে যদি ভগবানকে কেনা যেত, আমরা যারা চা বাগানের লোক আছি, আমরা ভগবানকে কিনতে পারতাম না। কারণ আমরা 170 টাকা তলব পাই। দৈনিক আমাদের রুজি কত? 170 টাকা। 170 টাকা তাই সপ্তাহে কত আছে? 1200 টাকা দেবো, ঠিক না? এর ভিতরে আমার বিভিন্ন কাটিং আছে। তো সংসার করে খরচ করতে করতে দেখা যায় 27 টাকা সপ্তাহে পরিষ্কার করে। ভগবানকে কিনবো কিভাবে?
তাহলে সনাতনী হিন্দুদের মধ্যে অনেক কোটিপতি আছে না, যদি অর্থ দিয়ে কেনা যাইতো তারাই কিনে নিত, আমরা পাইতাম না ভগবানকে। ভগবান কি বলছে, তুমি শ্রদ্ধা সহকারে যদি আমাকে একটা ফুল দাও, একটা পুষ্প দাও, কিছু জল অর্পণ করো, তাতে আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট। তো দেখে দুর্যোধনের গৃহে না গিয়ে কোথায় গেল ভগবান? বিদুরের ঘরে গিয়ে সাগর দিয়ে তিনি অত্যন্ত স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে সেবা করেছেন, তার কোনো ব্যাঘাত ধরেনি। তো ভগবান কি দেখেছেন? ভক্তি। পাণ্ডবরা ভগবানের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা ভক্তি রেখেছেন বিধায় পাণ্ডবদের কি রথের সারথি হয়েছে। তো বলছে আমাদের দেহটা হচ্ছে কি একটা রথ, আর আত্মাটা হচ্ছে কি আমাদের এই রথের রথী। আমরা যখন এখানে চন্দ্রকে রথযাত্রা করি না, রথের মধ্যে অনুষ্ঠিত কে হয়? জগন্নাথ মহাপ্রভু। তো রথে যদি জগন্নাথ মহাপ্রভু না থাকে, রথের কোনো মূল্য আছে? আমাদের এই দেহে যদি আত্মাটাকে ভগবানের সাথে আমরা যদি মিলাতে না পারি, আমাদের এই দেহের কোনো মূল্য আছে? মূল্যহীন। আমার কথাগুলো হচ্ছে অত্যন্ত গভীরতম, আসলে এটা ব্যাখ্যা করলে অনেক সময় লাগবে। আর এটা দেহতত্ত্বমূলক কথা। যদি আমি আমার সম্পর্কে জানি, আমি ভগবান সম্পর্কে জানতে পারবো। যদি আমি নিজের সম্পর্কে না জানি, ভগবানের সম্পর্কে জানা আমার সম্ভব হবে না। আমরা অনেকে মনে করি যে মরার সময় একবার হরে কৃষ্ণ বলবো, আমি পার হয়ে যাবো বৃন্দাবন। এখন অভ্যাস না করে মরার সময় আসবে? এখন যদি অভ্যাস না থাকে মরার সময় আসবে না। এখন যদি অভ্যাস করি, মৃত্যুর সময় অবশ্যই ভগবানের নাম হৃদয়ে আলিঙ্গিত হবে। তো দেখেন, আমরা যারা কল্যাণ যুগের মানুষ আছি, আমি ছোট্ট প্রভাকান আনবো, তারপরে গীতার সমাপ্তি করবো। তা আমরা যেহেতু কলি যুগে আসছি, এই কলি সম্পর্কে একটু আলোকপাত করবো, একটু ঘুমাবে না, ঠিক আছে? একটু সময় নেন, আমি আপনাদের কাছ থেকে সময় ভিক্ষা চেয়ে নিচ্ছি, আমার জন্য না। আমার জন্য ভিক্ষা চাইছি না, আমি আপনাদের জন্য ভিক্ষা চাইছি। কার কাছে? আপনাদের কাছে। তো যুধিষ্ঠির মহারাজের ছোট ভাই তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন, অর্জুনের পুত্র ছিল অভিমন্যু। আর অভিমন্যু এবং তার যে স্ত্রী, অভিমন্যুর যে স্ত্রী উত্তরা, তার পুত্র ছিল পরীক্ষিত মহারাজ, যাকে অশ্বত্থামা ব্রহ্মাস্ত্র মেরেছিল, অর্থাৎ পাণ্ডু বংশ নির্বংশ করার জন্য। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কি করেছিলেন? তাকে আবার জীবন দান করেছিলেন। তো সেই পরীক্ষিত মহারাজ যখন রাজত্ব করছিলেন, তখন একদিন কলি সে রাজে পদার্পণ করলেন। কে আসলো? কলি। তো পরীক্ষিত মহারাজ ছিলেন ধর্মের প্রতীক। তিনি যুধিষ্ঠির মহারাজের নাতি ছিলেন, অর্জুনের নাতি ছিলেন, তারা ছিলেন কি? ধর্মের প্রতীক। তো যখন এই কলি তার রাজত্বে পদার্পণ করেছে, পরীক্ষিত মহারাজ বলছে, আপনি কিসের জন্য আমার এই রাজ্যে? তো কলি খুব চতুর, বলছেন আমাকে একটু আশ্রয় দান করেন। তো পরীক্ষিত মহারাজ বলছেন, আমি যদি আপনাকে আশ্রয় দান করি, আমার এলাকাটা আপনি কি করবেন? নষ্ট করে ফেলবেন। তা আমি আপনাকে আশ্রয় দান করতে পারি না। তো কলি বলছেন, দেখেন আপনার পূর্বপুরুষরা মানুষকে আশ্রয় দান করে গেছে, আপনি যদি আশ্রয় দান না করেন তাহলে তো পাপ হবে। তো পরিশেষে পরীক্ষিত মহারাজ অনেক চিন্তা ভাবনা করে দেখলেন, যদি শরণাগতকে আশ্রয় দান না করি তাহলে আমার পাপ হবে। তো ঠিক আছে, তোমার আমি 4টা জায়গা দিব। হরি বল। দেখেন কোথায় কোথায় জায়গাটা দিল পরীক্ষিত মহারাজ। তো কলিকে কোথায় দিল? প্রথম জায়গাটা বলছেন যেখানে নেশা পান করা হয়। হরি বল। তো যারা নেশা পান করেন তারা মনে করবেন না যে আমি আপনাদেরকে অপমানিত করার জন্য বলছি, এটা হচ্ছে শাস্ত্রীয় কথা। তো এজন্য আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। প্রথম জায়গাটা কোথায় দিচ্ছে? যেখানে নেশা পান করা হয়, তাকে দিল কলিকে। দ্বিতীয় জায়গাটা কোথায় দিল? যেখানে জোয়া খেলা হয়। জোয়া খেলা চেনে?
চণ্ডীতে কালী পূজার সময় কিন্তু জোয়ার আসরে বসে। তো দ্বিতীয় জায়গায় কোথায় দিল? জোয়া খেলাতে। তৃতীয় জায়গায় কোথায় দিল? হিংসা বিদ্বেষ, যেখানে মানুষের ভিতরে হিংসা বিদ্বেষ, সেখানে দিয়েছে কলিকে জায়গা। চতুর্থ জায়গায় কোথায় দিয়েছে? ব্যবসাখানা। চেনেন ব্যবসাখানা? নাম শুনেছেন কখনো? আমরা কিন্তু অনেক মারা আছি গাড়ি দেবে, এক মেয়ে আরেক মেয়েকে কিন্তু গাড়ি দেবে ব্যবসা বলে, যে মেয়েটা হচ্ছে খুব ব্যবসা, তো বলছে চরিত্রহীনা। তো ব্যবসাখানাটা হচ্ছে পতিতালয়, যেখানে আমাদের মারা তাদের মূল্যবান সম্পদ অর্থের বিনিময়ে বিক্রি করে পুরুষদের কাছে। আপনাদের কিভাবে আমি সেটাই দর্শন করতে পেরেছি। আমি আমার পরিচয়টা দেইনি, এখন পরিচয়টা দিয়ে দিচ্ছি। আমার নাম শ্রী দেবদাস উরাও। আমি অবসরপ্রাপ্ত বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। তো এই বাংলাদেশ আর্মিতে চাকরি করার খাতিরে আপনাদের কৃপাতে দেশ এবং বিদেশ ভ্রমণ করার সুযোগ পেয়েছি। তো সেই খাতিরে ব্যবসাখানাগুলো আমি দর্শন করেছি, যেখানে নোংরামি কাজ করা হয়। তার জন্য আমি আপনাদের কাছে এটা বলার সুযোগ পাচ্ছি, যেটা মারা তাদের মূল্যবান সম্পদ অর্থের বিনিময়ে বিক্রি করে দেয়। সেটা কোথায় আছে আমি বলি। ময়মনসিংহে আছে, টাঙ্গাইলে আছে, যশোরে আছে, দৌলতদিয়া ঘাটে আছে, ঢাকাতে ছিল বর্তমানে নেই, জামালপুরে আছে। এটা হচ্ছে ব্যবসাখানা, পতিতালয়, সরকারিভাবে অনুমোদন আছে। তো কলিকে কয়টা জায়গা দিল? 4টা জায়গা। কলি খুব চতুর, তিনি মাথাটা চুলকাচ্ছেন এবং বলছেন আমার জায়গা কিন্তু খুব কম হয়ে গেছে। কাকে বলছে? পরীক্ষিত মহারাজকে। তো পরীক্ষিত মহারাজ বলছে তোমাকে যা দিয়েছি তুমি তাতেই সন্তুষ্ট থাকো। তো বলছে দেখেন আর একটু চেষ্টা করে দেখেন আর কিছু দেওয়া যায় কিনা। তখন পরীক্ষিত মহারাজ চিন্তা করলেন ধন সম্পদ হচ্ছে রজগুণের বাস। রজগুণ মানে কি? ধন সম্পদ। তো বলছে যেহেতু রজগুণে ধন সম্পদের বাস, তুমি রজগুণে বিরাজ করো। কিন্তু পরীক্ষিত মহারাজ চিন্তা করেননি, তিনি যে মুকুটটি পরেছিলেন সেই মুকুটটিও ছিল কি? স্বর্ণের। তো স্বর্ণ কি ধন সম্পদ না? এখন পরীক্ষিত মহারাজের মস্তকে কে বাস করলেন? কলি। দেখেন পরীক্ষিত মহারাজ একজন ধার্মিক লোক ছিল, কলি তাকে কিভাবে অধর্মের দিকে ঠেলে দিল। তো একদিন পরীক্ষিত মহারাজ নির্দয়া করার জন্য, নির্দয়া ছিলেন শিকার করার জন্য, আমাদের নালুয়া থেকে কিন্তু অনেক লোক আছে শিকার করার জন্য এই আপনাদের এই খাস এলাকার দিকে। এটা অত্যন্ত সত্য কথা, এই জন্য আমি নিজে স্বীকার করে দিচ্ছি। আমাদের নালুয়া থেকে অনেক লোক শিকার করার জন্য এখানে আসে। এটা অস্বীকারের কিছু আছে? যেহেতু সত্য ঘটনা আমার বলতে আমি দ্বিধাবোধ করি না। কার গায়ে লাগবে, কার বুকে লাগবে সেটা আমি দেখি না। আমি চিন্তা করি আমি সত্য কথা বলবো, এতে যদি আমার এখানে সত্য কথা বলতে গিয়ে কেউ আঘাত করে আমার মৃত্যু বরণ করে তাতে আমার কিচ্ছু আসে যায় না। আমি যা বলবো শাস্ত্র সম্পর্কিত কথা বলবো। টিয়া পাখি ময়না পাখি বলবো যে আমি আপনাদেরকে বিভ্রান্তি করবো না। আমি শুদ্ধ ভক্ত নয়, আবার নিজেকে অশুদ্ধ মনে করি না। আমি নিজেকে ভগবানের একজন চাকর মনে করি, দাস মনে করি। এজন্য ভগবানের শ্রীচরণে নিজেকে ধাবিত করার চেষ্টা করি। আমি নিজেও যেভাবে ধাবিত হওয়ার চেষ্টা করি, আমার সম্মুখে যারা আসবে তাদেরকেও চেষ্টা করি তারাও যেন ভগবানের শ্রীচরণে ধাবিত হতে পারে। হরে কৃষ্ণ। তো নির্দয়া করতে করতে তিনি পরিশ্রান্ত হয়ে গেছেন। দৌড়াদৌড়ি বলতে ভরা হবে না। তো তিনি অত্যন্ত তার ভিতরে পিপাসা জাগলো। তো তিনি কি করলেন? সামনে একটা আশ্রম ছিল, সেই আশ্রমটা ছিল সৌমিক মুনির আশ্রম। সেই আশ্রমটা কার ছিল? মহামণি সৌমিকের। তো তিনি ধ্যানমগ্ন অবস্থায় ছিলেন, চোখ বন্ধ অবস্থায় ধ্যান করছেন। এদিকে পরীক্ষিতের মস্তকে তো কলি ভর করেছে। তো পরীক্ষিত মহারাজ বলছে কি আছে আমাকে একটু জল দাও, আমি খুব পিপাসার্থ। কিন্তু মুনিবর তো ধ্যানমগ্ন, তিনি আর শুনলেন না। কলি পরীক্ষিত মহারাজকে বলছে দেখছো তুমি রাজা,
আর সামান্য একটা মণি তোমার কথা শুনছে না, তুমি একে একটা দণ্ড দাও। তো পরীক্ষিত মহারাজ কলির পরিচনায় করে কি করলেন, একটা মৃত সাপ, একটা মরা সাপ সে মুনির গলার মধ্যে পেঁচিয়ে দিলেন। হরি হরি। তো দেখুন কত বড় অপরাধ করলেন, তার জন্য, কলির জন্য। যে পরীক্ষিত মহারাজ ধর্মেকে হৃদয়ে আলিঙ্গন করেছিলেন, তিনিও কলির প্রভাবে তিনি আজকে একটা কত বড় অপরাধ করলেন। তো তারপর তিনি ওইখান থেকে চলে আসলেন। তো শ্রমিক মুনির পুত্র যখন স্নান শেষে বাড়িতে আসলেন, দেখলে তার বাবার গলায় জানি কে একটা মরাটা পেঁচিয়ে দিয়ে রেখেছে। তখন তিনি খুব ক্রুদ্ধ হলেন এবং বাবার গলা থেকে মরা সাপটা ছাড়িয়ে কি করলেন, দূরে ফেলে দিলেন। এবং তাৎক্ষণিক তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দান করলেন, বলে যে এই জঘন্যতম অপরাধ করেছে, আমি মহামণি শ্রমিক মুনির পুত্র সিংহী, আমি তাকে অভিশাপ দিচ্ছি, 7 দিনে তিনি যেন দক্ষিণ নারীর দংশনে তার মৃত্যু হয়। পরীক্ষিত মহারাজ এখন কি হইলেন, অভিশপ্ত, অর্থাৎ 7 দিনের দিনে তার কি হবে, মৃত্যু হবে। কিসের জন্য, এই জঘন্যতম অপরাধের জন্য। আর অপরাধটা হয়েছিল কিভাবে, কলির কুপ্রভাবে পড়ে। তো দেখেন তিনি চলে আসলেন বাড়িতে। পরীক্ষিত মহারাজ মস্তক থেকে যখন মুকুটটা টেবিলের মধ্যে রাখলেন, তার ভিতরে একটা চেতনাবোধ জাগরিত হল। তো তিনি ভাবলেন, আমি তো বিশাল একটা অপরাধ করে আসছি। যতক্ষণ পর্যন্ত মস্তকে মুকুটটি ছিল, তার ভিতরে কিন্তু চৈতন্য ছিল না, কারণ মুকুটে ছিল কে, কলি। যখন মুকুটটা নিচে রেখেছে, তখন তার ভিতরে চেতনাবোধ জাগরিত হয়েছে। তো তিনি মনে মনে ভাবলেন, আমি তো বিরাট অপরাধ করেছি। এই বাবুটা কথা বলিও না, বাবু কথা বলিও না। তো যখন পরীক্ষিত মহারাজ চিন্তাগ্রস্ত, এদিকে শ্রমিক মুনির পুত্র সিংহী যখন তার বাবাকে ধ্যানমগ্ন থেকে জাগালেন, তো বললেন, বাবা, কে জানে আপনার গলাতে মরা সাপ পেঁচিয়ে দিয়েছিল, আমি তাকে অভিশাপ দান করেছি। তৎক্ষণাৎ শ্রমিক মুনি তার পুত্রকে বললেন, বাবা, তুমি না বুঝে না জেনে তুমি কাকে অভিশাপ দিয়ে দিয়েছ? ভালো লোক তো হতে পারত, কারণ প্রভাবে করে হয়তো সে এই জঘন্যতম অপরাধ করেছে, যে তোমার মনে হয় না অভিশাপ দেওয়াটা ঠিক হয়েছে। এখন অভিশাপটা আবার ফেরত নেওয়া যাবে না, কারণ মুনির ছিলেন বাণীটা হচ্ছে কি, ব্রহ্মবাণী, খণ্ডাবার নেই। তো তখন শ্রমিক মুনি পরীক্ষিতকে বললেন যে আমার ছেলে, আমি একটু সংক্ষিপ্ত আকারে নিয়ে যাচ্ছি কারণ অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে। শ্রমিক মুনি পরীক্ষিতকে বললেন যে আমি আপনার রাজ্যে একটা বিশেষ কারণে এসেছি। তো রাজা পরীক্ষিত কি করলেন, সেই মুনিবরকে সসম্মানে আসন দিলেন, হ্যাঁ, এবং পা হাত ধুয়ে দিলেন, এবং স্বামী স্ত্রী দুজনে কি করলেন, তাদের বস্ত্র দিয়ে তার পা মোছায়ন করে দিলেন এবং বললেন, মুনিবর, আপনি কিসের জন্য আমাদের এই রাজ্যে পদার্পণ করেছেন? তো মুনিবর অত্যন্ত ভারাক্রান্ত, অত্যন্ত বেদনাগ্রস্ত। তিনি কিভাবে রাজাকে বলবেন যে আমার ছেলে তোমাকে অভিশাপ দিয়েছে, 7 দিনের দিনে তুমি মৃত্যুর কোলে পতিত হবে? কারো পক্ষে এটা সম্ভব? তো পরিশেষে পরীক্ষিত মহারাজ বললেন, আপনি নিঃসন্দেহে বলেন কিসের জন্য এখানে আপনি এসেছেন? তো শ্রমিক মুনি বললেন, আপনি ভুল করে আমার গলায় মৃত সাপ পেঁচিয়ে দিয়েছিলেন, এর জন্য আমার ছেলে আপনাকে অভিশাপ দিয়েছে, আপনি 7 দিনের দিনে দক্ষিণ নাগের দক্ষিণে মৃত্যুবরণ করবেন। তো পরীক্ষিত মহারাজ বলছেন, যেহেতু আমি অপরাধ করেছি, দণ্ডের পাত্র আমি, যা দণ্ড আমার জন্য ধার্য করা হয়েছে আমি সেটা সাদরে গ্রহণ করব। তবে আমার একটা কথা আছে, এই দণ্ড থেকে আমি কিভাবে মুক্তি পাবো? তো উত্তরে শ্রমিক মুনি বললেন,
এটা আমার জানা নেই। তুমি তোমার কোন গুরুকে জিজ্ঞেস করো, সে তোমার সঠিক উত্তর দিবে। তো যখন তুমি তার কোন গুরুকে জিজ্ঞেস করলেন যে আমি কিভাবে এই পাপ থেকে মুক্তি পাবো, তো তার কোন গুরু বলে সেটা আমার জানা নেই। তবে দেখেন, কিছুদিনের জন্য মহামণি ব্যাসদেবের পুত্র সুখদেব গোস্বামী আমাদের রাজ্যে পদার্পণ করেছেন। তুমি তার কাছে গেলে এর সঠিক উত্তরটা পেয়ে যাবে। হরি বল। তখন পরীক্ষিত মহারাজ কি করলেন, যেহেতু 7 দিনে তিনি তার দর্শন নারী দর্শনে মৃত্যু হবে, তিনি সুখদেব গোস্বামীর কাছে গিয়ে প্রণাম করে বললেন, হে মুনিবর, আমি মহারাজ পরীক্ষিত আপনার শরণে শরণাগত হয়েছি। আমি মৃত্যুর কোলে দণ্ডায়মান, এই মুহূর্তে আমার করণীয় কি? উত্তরে সুখদেব গোস্বামী বললেন, আমরা সকলেই মৃত্যুর কোলে দণ্ডায়মান, কেউ আগে যাবে, কেউ পরে যাবে, এভাবে সকলে একদিন না একদিন মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। তো দেখেন, আমরা এখানে যারা আছি, আজকে যারা এখানে আছে, হয়তো আগামী দিন কেউ নাও থাকতে পারে। আমি হয়তো এখানে আজকে পাঠ করে গেছি, বাড়িতে যে যেতে পারবো এটার কোনো গ্যারান্টি আছে? আমি পথের মধ্যে হয়তো কি ভগবান আমাকে নিয়ে যেতে পারে। তো বলছে মৃত্যু কখন কার কোথায় হবে সেটা কেউ বলতে পারে না। এজন্য পরীক্ষিত মহারাজকে সুখদেব গোস্বামী বললেন যে আমরা সকলেই সারিবদ্ধ হয়ে আছি মৃত্যুর জন্য। কে কখন কোথায় যে মৃত্যুবরণ করবো সেটা বলা অত্যন্ত কঠিন। এজন্য সবসময় মৃত্যু চিন্তা হৃদয়ে রাখতে হয়। এজন্য বলা হয়েছে তুমি সবসময় প্রস্তুত থাকো, কিসের জন্য? মৃত্যুর জন্য। কে কখন কোথায় কিভাবে মৃত্যু বরণ করবে সেটা বলা অত্যন্ত কঠিন। তো সম্মানিত গোলামীর ভক্তবৃন্দ, তো পরীক্ষিত মহারাজ বলেন, আমি অপরাধ করেছি, এজন্য অভিশপ্ত হয়েছি, আমি কিভাবে মুক্তি পাবো? উত্তরে সুখদেব গোস্বামী বললেন, তুমি 7 দিন ভাগবত কথা শ্রবণ করো। 7 দিন কি করতে বলছে? ভাগবত কথা শ্রবণ করো। আর এই 7 দিন ভাগবত কথা শ্রবণ করলে তুমি মুক্তি লাভ করতে পারবে। কিন্তু দর্শন নাগের দর্শনে তোমার মৃত্যু হবে, কিন্তু তুমি কি মুক্তি পাবে। তো বলছে ঠিক আছে, আমি 7 দিন আপনার নিকটে ভাগবত কথা শ্রবণ করবো। তাহলে আমি যে মুক্তি পাবো সেটা কিভাবে বুঝবো? তো বলছে যখন ভাগবত কথা শুরু হবে, উপরে একটা নীল চামড়া দেওয়া থাকবে। এই যে আমার মস্তকের উপরে একটা চামড়া দেওয়া আছে না, সেটা থাকবে কি বর্ণের? নীল বর্ণের। তো 7 দিন ভাগবত কথা আলোচনা করার পর যদি সেটা শ্বেত বর্ণ অর্থাৎ এই ধরনের সাদা হয়, তাহলে তুমি বুঝতে পারবে তোমার মুক্তি হয়েছে। তো দেখেন পরীক্ষিত মহারাজ কি করলেন, 7 দিন যাবৎ সুখদেব গোস্বামী থেকে ভাগবত কথা শ্রবণ করেছে। 7 দিন যখন শেষ, তার মস্তকের উপরে যে নীল বর্ণের চামড়া দেওয়া ছিল সেটা শ্বেত বর্ণ হয়েছে, সাদা বর্ণ হয়েছে। তখনই তিনি বুঝতে পারলেন তার মুক্তি লাভ হয়েছে। হরে কৃষ্ণ। তা আমরা কিন্তু এই কলিযুগের মানুষ দেখেন কত সহজ ভাবে এই কলির কবলিত যুদ্ধের উদ্ধার করার জন্য ভগবান অত্যন্ত সহজ ভাবে তার যুদ্ধের উদ্ধার করার জন্য গৌরূপে গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে এই কৃষ্ণ কথা প্রচার করেছেন, কিন্তু সেটাও আমরা আলিঙ্গন করতে পারছি না। যখন উৎসব হয় দেখা যায় কি, উৎসবে যখন কীর্তনীয় দল নিয়ে আসি 20,000 22,000 টাকা দিয়ে, তারাই শুধু কীর্তন করতে থাকে আর সামনে ভক্ত থাকে না। আবার যেদিন কলেজা প্রসাদ বিতরণ হবে সেদিন কিন্তু কিছু খাইলাম বা কিছু ব্যাগের মধ্যে করে নিয়ে আসলাম। তো বলছে ভগবত প্রসাদ কোনটা? এই যে আজকে যেটা আলোকপাত হচ্ছে এটা হচ্ছে ভগবত প্রসাদ। এটা যদি হৃদয়ে আলিঙ্গন করতে পারেন আপনি ওই পারের জন্য কামে লাগবে, আর যেটা খেলাম তো এটা শরীরের জন্য এখানে খেয়ে ফেললাম। তো বলছে এই পারের বড় লোক কারা? যার টাকা পয়সা আছে। আর ওই পারের বড় লোক কারা? যারা ভগবত ভক্তি হৃদয়ে আলিঙ্গন যে যত করতে পেরেছে। এজন্য বলছে পিতৃবীর্যে মাতৃ
পৃথিবীর যে মাতৃগর্ভে আমাদের প্রথমে রক্তপিণ্ড মাংসপিণ্ড তারপর ছোট দেহ প্রাপ্ত হয়, তো আমরা মাতৃগর্ভে ৭ম মাসে ভগবত দর্শন হয়, ভগবানের সাথে আমাদের দর্শন হয়েছে প্রত্যেকে। কিন্তু আমরা ভুলে গেছি, ভগবান ভুলেনি, শাস্ত্রে বলছে, আমি বলিনি। মহাভারত পড়লে আপনারা সেটা পাবেন। তো কি বলছে, আমাদের পিতামাতার মিলনে মাতৃগর্ভে পিতৃবীর্যে আমাদের জন্ম হয়, ৭ম মাসে ভগবানের সাথে দর্শন হয়। তো আমরা থাকি কি অবস্থায়, মাথাটা নিচের দিকে আর পাটা উপরের দিকে মাতৃগর্ভে, অত্যন্ত কষ্ট হয়। এবং যখন ভগবান দর্শন হয় তো ভগবানকে বলে, ভগবান আমাকে তাড়াতাড়ি পৃথিবীতে আবির্ভূত করো, আমি পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়ে আমি আপনাকে সব সময় স্মরণ করবো, আপনার শ্রীচরণে ধাবিত হব। তো দেখলেন ভগবান বলছে ঠিক আছে, তাহলে তুমি পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়ে আমাকে স্মরণ করিও। এবার তোমাকে দুটা ঝুলি দিয়ে দিচ্ছি, তোমাকে কি দুটা ঝুলি দিয়ে দিচ্ছি, একটা পাপের ঝুলি আর একটা পুণ্যের ঝুলি। যেটা কামাবে তুমি সেটাই পাবে। যদি পুণ্য কামাও তাহলে আমার চরণ পাবে, আর যদি পাপ কামাও আমার থেকে দূরে থাকবে, অর্থাৎ মুক্তি পাবে না। আমরা যদি পাপ কামাই তাহলে মুক্তি পাবো, আর যদি পুণ্য কামাই অবশ্যই আমার ভগবান মুক্তি দান করবে। তো যখনই আমরা পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়ে গেছি, সব কিছু ভুলে গেছি। কিসে? ষড়রিপুর কারণে, 6টা রিপুর কারণে, কাম ক্রোধ মুখ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য, এই ষড়রিপু পরিত্যাগ করতে পারছি না, আমার ভগবত ভক্তি হৃদয়ে ধারণা করতে পারছি না। শুধু করছি কি সম্পদ, ধন সম্পদের পিপাসা, কিন্তু এই ধন সম্পদ তো ক্ষণস্থায়ী, ক্ষণিকের জন্য, এটা থাকবে না। আমরা সকলে মৃত্যুবরণ করবো। মৃত্যুর সময় আজ পর্যন্ত শুনেছেন কেউ স্বর্ণ তাকে দিয়ে দিয়েছে, সাথে সাদা কাপড়টাই দিয়ে দেয়, ঠিক না? সেটাও কিন্তু যায় না। তাহলে আমি যে আমার ঘরের জন্য আমি এত কিছু করলাম, আমার হাতে কিছুই দিল না, আমি কি নিয়ে যাব? যদি আজকে এটাকে আমি হৃদয়ে আলিঙ্গন করতে পারি, সেটাই হবে আমার ওই পারের মূল্যবান সম্পদ। তো কি বলা হয়েছে? বলছে ভব নদী। কি বলছে? বৈতরণী নদী। আমরা কিন্তু মৃত্যুর সময় শ্রাদ্ধে অনেক সময় কি দান করি? গরু দান করি না? গরু দান করলে আমি ভব নদী পার হয়ে যাবো? যদি হৃদয়ে ভগবত ভক্তি জাগরিত না হয়, হৃদয়ে তো ভক্তি থাকতে লাগবে। আমার টাকা আছে, আমি গরু কিনে দিলাম, আমার গরু বাচ্চাকে দিয়ে দিলাম, হৃদয়ের ধরো পার হওয়া যাবে না যদি হৃদয়ে ভক্তি না থাকে। তো বলছেন বৈতরণী নদীটা এমনই, যারা ভক্ত হবে তারা নদীটা দেখবে সুবাসিত জল দ্বারা পরিপূর্ণ। অর্থাৎ আমরা গোলাপ জল আনি না মরার সময় ছিটাইতে, তো সেই জলটা যাদের ভিতরে ভগবত ভক্তি জাগরিত থাকবে, পূর্ণ আত্মা হবে, তারা অনায়াসে হেঁটে 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 ভগবত পার হয়ে যাবে। আর যারা আমার মতো দুরাচারী পাপাচারী দুষ্ট বুদ্ধি লোক থাকবে, তারা সেই নদীটা দেখবে কি সাপ বিচ্ছু ব্যাং কুমির হিংস্র জন্তু পচা নর্মদমা, সে নদী পার হতে সে পারবে না। তাই নদী পার হয়ে যাবে না, মুক্তিও মিলবে না। তো সম্মানিত গোড়াঙ্গী প্রিয় ভক্তবৃন্দ, আপনার অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে আমার এই ভগবানের মুখবিশুদ্ধ বাণী শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা এবং কৃষ্ণ কথা শ্রবণ করেছেন। তো যারা এখানে আসতে পারেননি তাদের জন্য আমি পরম পরম পরমেশ্বর ভগবানের কাছে সে কৃপা ভিক্ষা চাইব, ভগবান যেন তাদের হৃদয়ে সেই ভগবত ভক্তি জাগরিত করুন। আজকে যারা আসতে পারেনি আগামীকাল যেন এখানে আসে। একমাস ব্যক্তিদের তো কৃষ্ণ কথা এখানে আলোকপাত হচ্ছে। যদি আমরা ভগবানকে এভাবে প্রতিনিয়ত হৃদয়ে আলিঙ্গন করতে পারি, অবশ্যই ভগবান তার কৃপা আমাদের প্রতি বর্ষিত করবে। তো আমি আর দীর্ঘায়িত করছি না, আপনাদের ধৈর্য সহকারে আমার এই মুখনিষিদ্ধ বাণী ভগবানের কৃষ্ণ কথা শ্রবণ করেছেন, সেজন্য আপনাদেরকে আরো অশেষ ধন্যবাদ এবং কৃষ্ণপ্রীতি শুভেচ্ছা জানিয়ে গীতার মহাত্ম্যের এখানে গীতা সমাপ্তি করব। এবং অন্তিমে অর্জুনকে যে ভগবান একটা বাণী করেছেন, আমি সেই বাণীটা কিঞ্চিত আলোচনা করে গীতা সমাপ্তি টানব।
ভগবানকে অর্জুন উদ্দেশ্য করে বললেন, হে পরম পরমেশ্বর পরমেশ্বর ভগবান, অন্তিমে যদি তোমার কোনো কিছু উপদেশ দেওয়া থাকে, যুদ্ধক্ষেত্রে বলেছিলেন, তা আমাকে সেই অন্তিম উপদেশটা দেন। ভগবান বলেছিলেন কি, সর্বধর্মান্য পরিত্যাজ্য মাম একং শরণং ব্রজ অহং তাং সর্ব পাপেভ্যো মোক্ষামি মা শুচো। কি বলেছিলেন? সর্বধর্মান্য পরিত্যাজ্য মাম একং শরণং ব্রজ অহং তাং সর্ব পাপেভ্যো মোক্ষামি মা শুচো। বলছে তুমি সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করে আমার শরণে শরণাগত হও, আমি তোমাকে সকল পাপ থেকে মুক্ত করবো। এজন্য তুমি বিন্দু মাত্র অনুশোচনা করিও না। তো সম্মানিত ভক্তবৃন্দ, আমরা যারা এখানে আছি, আমরা সকলে যদি ভগবানের শরণে শরণাগত হয়, ভগবান আমাদেরকে অবশ্যই আশ্রয় দান করবেন। তো সেই দিক বিবেচনা করুন। আজকে গীতার মহাত্ম টানছি। বলছে সংসার সাগরং দুরন্ত নিচ্ছুতি জড় গীতা নাম ও সমাসাদ্র পালন জাতি সুখেশ্বর। বলছে যে মানব এই ঘোর সংসার সাগর থেকে পরিত্রাণ পাইতে ইচ্ছা পোষণ করে, তিনি যদি গীতারূপ নৌকায় আরোহণ করতে পারে, অনায়াসে তিনি মুক্তি লাভ করবে। হরে কৃষ্ণ। কার কথা? শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার কথা। এজন্য বলা হয়েছে, মরিলে উচ্চারণ পুরুষান জল স্নান দিনে দিনে সচিব গীতা স্নান সংসার মলনাশন। কি বলা হয়েছে? মরিলে উচ্চারণ পুরুষান জল স্নান দিনে দিনে সচিব গীতা স্নান সংসার মলনাশন। বলছে আমরা প্রতিদিন গঙ্গার জলে গোসল করে আমাদের দেহটাকে কি করি? পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করি। কিন্তু যদি কোনো ব্যক্তি এই গীতা গঙ্গা জলে একটিবারও স্নান করে, তার জীবনের সমস্ত মলিনতা একেবারে দূরীভূত হয়। সকলে বলে হরে কৃষ্ণ। তো আমরা কোন জলে স্নান করতে চাই? গীতার গঙ্গা জলে স্নান করতে চাই। এজন্য বলা হয়েছে, ঠাকুর দুর্গাপ্রসাদ পরমহংসদেব বলেছেন, এই শাশ্বত শ্লোক আমরা অধ্যয়ন করা কলিযুগের মানুষের পক্ষে সম্ভব না, কারণ আমাদের আয়ু অত্যন্ত কম। ঠিক না? সত্যযুগে মানুষের আয়ু ছিল 1 লক্ষ বছর, ত্রেতা যুগে 10,000, দাপর যুগে 1,000, আর কলিযুগে মানুষের আয়ু 100 বছর। তো 30 বছর তার জড়ার মধ্যে থাকে কত? 70 বছর। এর মধ্যে খেলাধুলা হয়ে যায়, লেখাপড়া করতে করতেই সময় চলে যায়। তো আমি যদি আমার জীবনটাকে ভাগ করি 2 ভাগ, তাইলে 100 মধ্যে কত? 50। 50-এর মধ্যে আমার কত? 25। এই 25 বছর যদি ভগবানকে কিছু, ভগবানের কাছ থেকে কিছু আদায় করতে না পারি, তাহলে সবে কি বৃথা, আমার এই মনুষ্য জন্মটা বৃথা। তো আমরা সকলে চেষ্টা করবো গীতার গঙ্গা জলে নিজেদেরকে ডুবিয়ে দিতে। এজন্য বলা হচ্ছে, গীতা পাঠন শ্রবণাম জয় করতি দিনে দিনে প্রতুব বাসী মেধাব জাতি কাস্তে সুদক্ষিণা। অর্থাৎ যিনি প্রতিদিন গীতা পাঠ করেন অথবা গীতার তাৎপর্য শ্রবণ করেন, তিনি দক্ষিণা সহ অশ্বমেধ যজ্ঞের ফলপ্রাপ্ত হয়। আমরা কলিযুগের মানুষ পারবো অশ্বমেধ যজ্ঞ করতে? অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন ভগবান শ্রী রামচন্দ্র, অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন যুধিষ্ঠির মহারাজ। আমি আর আপনি পারবো অশ্বমেধ যজ্ঞ করতে? কিন্তু সেই যজ্ঞেরও ফল পাবো যদি আমরা প্রতিদিন গীতা পাঠ করি। তাই কত সহজভাবে ভগবান তার এই কলিযুগের জীবদের উদ্ধার করার জন্য। তো আমরা সকলেই এই গীতার আশ্রয়ে আশ্রিত হয়ে, হ্যাঁ, সকলে চেষ্টা করবো ভগবানকে হৃদয়ে আলিঙ্গন করে যেন মৃত্যুর শাস্ত্রকে গ্রহণ করতে পারি। ভগবানের নাম স্মরণ করতে করতে যেন দেহ ত্যাগ করতে পারি। এজন্য কি বলা হয়েছিল? অন্তকাল হচ্ছে মানব শরণ মুক্তা কলিগ্রহণ যে প্রয়াতি সমভাব জাতি নাস্তিত্ব সঞ্চয়। অর্থাৎ যিনি অন্তিমকালে আমাকে স্মরণ করতে করতে দেহ ত্যাগ করবে, তিনি অবশ্যই আমাকে প্রাপ্ত হবেন। যে সম্মানিত গৌরাঙ্গী প্রিয় ভক্তবৃন্দ, জানি না কতটুকু আপনাদের হৃদয়ে ভগবানের মুখনিশ্চিত বাণী শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা পৌঁছে দিতে পেরেছি। তো যদি আমার আলোকপাতে বিন্দুমাত্র কারো মনে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে থাকে, আপনাদের ভাই, আপনাদের বন্ধু, আপনাদের আত্মীয় স্বজন ভেবে আমাকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। আসলে আমি এখন এই ব্যাপারে বসার মতো যোগ্যতা নয়, তারপরেও
আমাদের শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিত্ব শিশুনাম বাবাজির আমন্ত্রণে এখানে পদার্পণ করেছি। আর আপনাদের সঙ্গ করার সুযোগ প্রাপ্ত হয়েছে, এজন্য আমি ভগবানের কাছে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আমার জীবদ্দশায় শেষ পর্যন্ত যেন আমি এভাবে আপনাদের সম্মুখে কৃষ্ণ কথা আলোকপাত করে দেখে রাখতে পারি। আমিও আপনাদের জন্য পরম করুণাময় প্রফেসর ভগবানের কাছে সেই কৃপা ভিক্ষা চাইব, ভগবান যেন আপনাদের হৃদয়ে ভগবত ভক্তি জাগরিত করে এবং আপনারাও আমার জন্য, আমার সংসারের সকল লোকের জন্য আশীর্বাদ দান করবেন। আমরা যেন এইভাবে ভগবানের শ্রীচরণে আসলে দান পাই। পরিশেষে গীতার মাহাত্ম্যটা নিয়ে এখানেই সমাপ্তি করছি। জয় ভগবান জয় জয় ভগবান প্রতি অখিলের নাথ প্রণিপাত যেন তোমাদের থাকে মতি। অজ্ঞান আশা যত জ্ঞান দেয় তুমি আমারে কৃতার্থ করো। সর্বে ভবন্তু সুখিনা সর্বে সন্তু নিরাময়া। সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা দুঃখ ভারে ভবে। ওম শান্তি, ওম শান্তি, ওম শান্তি। পৃথিবীর সকল প্রাণী সুখী হোক, কেউ যেন কষ্ট এবং দুঃখ ভোগ না করে, সকলে যেন ভগবানের শ্রীচরণ প্রাপ্তি হয়, কেউ যেন ভগবানের শ্রীচরণ থেকে বঞ্চিত না হয়। তো সম্মানিত গৌরাঙ্গ প্রিয় ভক্তবৃন্দ, আমরা সকলে ভগবানের কাছে আত্মসমর্পণ করে বলি জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। जय जय ताई को सीतानाथ प्रणाम।